हेलो वेलकम टू माय चैनल। तो आशा करछि आपण माने भले थे। तो आज वीडियो आमे जो वीडियोटा आज बनाऊँ तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब भितर डिफरेंस कौन आउ गवर्नमेंट जॉब पिला केमती कौन तांकर स्ट्रगल रोची प्राइवेट जॉब पिला केमती कौन स्ट्रगल रोची ता ऊपर आमे गोटे डिस्कशन करछु। तो आमको लगिला गोटे वीडियो बनवाई कि गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब भितर डिफरेंस कौन 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 काम होची केमती गोटे पिला स्ट्रगल करिक गोटे गवर्नमेंट जॉब पाउची आ केमती गोटे पिला स्ट्रगल करिक गोटे प्राइवेट जॉब पाउची तापर आमे डिस्कशन करिवु। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज डिस्कशन करवा। तो आज गोटे जो युवपीढ़ी आमर आज तो से माने गवर्नमेंट जॉब कहीं एते पसंद कर माने कहीं से गोटे गवर्नमेंट जॉब को प्रिफर कर कौन कहवा चाहूँ। आज युवपीढ़ी गवर्नमेंट जॉब प्रिफर करछन्ते कहीं ना गवर्नमेंट जॉब होची लाइफ सिक्योर फास्ट। गवर्नमेंट जॉब रे हमर फास्ट लाइफ सिक्योर होची तापरे प्राइवेट जॉब रे कोन ना हमर टिके ओभर वर्क प्रेशर टिके भी रहूची। गवर्नमेंट जॉब रे वर्क प्रेशर रहूची किंतु मान तार टाइम पीरियड लिमिट अछि कि जेमते कि आमे जाउछु गोटे फिक्स टाइम पीरियड गोटे अछि गवर्नमेंट जॉब रे आमे जाउछु 10टा रे आसुचे 4टा 5टा हेले भी चलबो किंतु प्राइवेट जॉब रे तार सेमती फिक्स पीरियड न थाए। प्राइवेट जॉब रे माने सेमती टाइम टेबल फिक्स न थाए ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅଧିକ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଠାରୁ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ କ'ଣ ମାନେ ୱାର୍କ ଲୋଡ଼ ଏତେ ଥାଏ କି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ଅଧିକ ଥାଏ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ହିଁ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଠାରୁ। जॉब सिक्योरिटी अधिक जरूरी ना ग्रोथ आउ सैलरी बहुत पिला अच्छा किए सैलरी काम करुच्ची किए जॉब सिक्योरिटी काम करुच्ची। तो ग्रोथ कौटार माने देखा गले जॉब सिक्योरिटी अधिक ना ग्रोथ सैलरीटा जरूरी दरकार। आमर हूँ जॉब सिक्योरिटी मेन रहा दरकार। आम सालारी तो आसीज मंथली एंड को सालारी आसीज सालारी अल्प हेले भी आम जमती माने चली पारिबा किंतु जितेबाला आमर जॉब सिक्योरिटी नथिबो सबले माइंड रे आमर कोन थिबो कि आमर आज जॉब अच्छी काल नथिबो माने जदि आमे भी गोटे फैमिली धरी रहूथिबा बाहर भी आम जदि रहूथिबा सेतेबेले आम तो जॉब सिक्योरिटी आम कन्फर्म नथिबा सेतेबेले आमे केमती आमे जानिबा माने तापर आमर तो बहुत स्ट्रेस लागिबो ना जॉब सिक्योरिटी नथिबो। आउ एमिति देखिया गले प्राइवेट माने प्राइवेट कंपनी रे भी प्राइवेट जॉब रे सैलरी अधिक आमर गवर्नमेंट ठारू भी प्राइवेट जॉब रे सैलरी अधिक आउ तांकर माने सांगे सांगे माने प्रमोशन प्राइवेट जॉब रे अधिक सांगे सांगे प्रमोशन गवर्नमेंट जॉब ठारू। गवर्नमेंट जॉब रे माने माने प्रमोशन अछि किंतु माने टाइम पीरियड लिमिट अनुसार प्रमोशन अछि हेले आमर जॉब सिक्योरिटी निहाते रहिबा दरकार लाइफ रे। करेक्ट। प्राइवेट जॉब रे जो माने सब काम करसंती ताकर कोन गवर्नमेंट जॉब जो माने करसन ताकर ठारू प्रेशर अधिक थाए ना ताकर प्रेशर केमती कोन थाए। ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब रे हमर प्रेशर अधिक गवर्नमेंट ठारू। आमर प्राइवेट जॉब रे गोटे थाए कि सर्टन टाइम पीरियड लिमिट दिया ही थाए हमको कि आमर से माने फुल माने जॉब टाको आमे होची आमर जो वर्क लोड थाए वर्क रो कम माने ये ताको आमे केमिति आमे बहुत कम माने आमर से माने देई थांती गोटे पीरियड कि आमर एटा टार्गेट फुलफिल करबा को पड़िबो किंतु जॉब प्राइवेट माने गवर्नमेंट रे भी सेमति थाए टार्गेट किंतु एते प्रेशर न थाए प्राइवेट भली ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ହେଉଛି ଠାରୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ। गवर्नमेंट जॉब रे वर्क लाइफ बैलेंस बेटर ना प्राइवेट जॉब रे वर्क लाइफ बैलेंस बेटर कोटा बेटर। गवर्नमेंट जॉब रे तमें कौन लाइफ रे तमें हूँ अच्छ खाली तो चाहे जॉब करके आम सर्वाइव करें ना आम फैमिली की भी टाइम दे पारिबा जॉब करने सहित फैमिली की भी आम टाइम दे पारिबा हेले प्राइवेट जॉब रे मत लगे कि फैमिली की आम प्रॉपर टाइम दे पारिबा कहीं सेठी तो से माने न थाए आमर जेमती कि आम गवर्नमेंट जॉब रे आम हूँ आसवा 10टारे जा 5टारे आसवा प्राइवेट रे भी गोटे गोटे जॉब रे कंपनी रे भी अच्छी सेमती 10टारू आस जीव 5टा कि 6टारे आसब तापर भी से फोन करके राति तुमको एटा कर सेटा कर मीटिंग अटेंड कर बहुत थाए ना तो से वर्क लाइफ बैलेंसटा ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब रे भल। आज समय जो मैंने सब गवर्नमेंट जॉब कर जो मैंने प्राइवेट जॉब कर तो देखा गले प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब प्रेस्टीज आगरू
ଟିକେ ମିଳୁଥିଲା ଯେମିତି ଆଗରୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ମିଳୁଥିଲା, ତ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗ ଭଳି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କେଉଁଥିରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ଠାରୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମୁଁ କହୁନି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଖରାପ ବୋଲି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଥାଅ ପଛେ ମ୍ୟାନେଜର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ପିଅନ୍ଟେ ହେଲେ ବି ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ମିଳେ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ପିଲା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ନା ସେଫ୍ ଅଧିକ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବେଟର୍? ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବାଲାଙ୍କର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ, ସେହି ହିସାବରେ ବି ଇନକମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ଏତେ ଇନକମ୍ ନଥାଏ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପିଲାଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକ ଇନକମ୍। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ନା ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ କି ଆମ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍, ଯେମିତି 58 to 60 ଭିତରେ ଆମର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ତ ଆମେ 58 ରୁ 60 ଭିତରେ ଆମେ ୱାର୍କ କରିପାରିବାନି ନା, ଏତେ ଜବ୍ ପ୍ରେସର୍ ଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଠାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଗୋଟେ ସେଫ୍ ରହୁଛି। ସେଟା ତମେ ବେଟର୍ କହିପାରିବ ମୋ ତ ଠାରୁ। ହଁ, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ ପିଲା କ'ଣ, ମାନେ ମନେକର ଆଜିକାଲି କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଆମର ଜବ୍ ଅଛି, କାଲି ବି ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ଆମକୁ ମେଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମେ ଫାୟାର ହେଇଯାଇଥିବା। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଫାୟାରିଂ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ AI ଆସିଲାଣି, ତ ପିଲାଙ୍କ ବହୁତ ଫାୟାରିଂ ହେଉଛି, ତ ବହୁତ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ ରହୁଛି, ତ ତୁମର ବହୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ରହୁଛି, ତୁମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସ, ଟାଇମ୍ରେ ଯାଅ, ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମେ 9-10 ଆୱାର ଅଫିସରେ ରୁହ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମେଟ୍ରିକ୍ସ ପିଲା ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି କାମର ଆଉଟପୁଟ୍ ବି ତୁମେ କ'ଣ କାମ କରୁଛ ସେଇଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ବିଜନେସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଗୋଟେ ସେଫ୍। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଥରେ ପାଇଗଲ ମାନେ ଦେନ୍ ତୁମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଭଳିଆ ତୁମର ଫାୟାରିଂ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ୱାନ୍ସ ତୁମେ ପାଇଲ, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ 60 ବର୍ଷ ଯାଏ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ନା ତ ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ, ତୁମେ ଆରାମସେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମର କେତେବେଳେ ଫାୟାରିଂ ହେଇଯିବ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଫ୍, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସେଫ୍। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ଟା ଆମର ସେଫ୍ରେ ରହୁଛି, କରେକ୍ଟ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଆମର ସେଫ୍ ଫିଲ୍ ହେଉନି ଆଉ। କରେକ୍ଟ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ, ଆମର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଜବ୍କୁ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍? ଏବେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେନଲି ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯାଇକିରି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ, ଆଉ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଏତେ ନଥିଲେ, ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁନଥିଲେ ନା। ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଏତେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏତେ। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ, ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେଖନ୍ତି କି ମୋର କେଉଁଟା ସେଭ୍ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ କେଉଁଟା ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବି ଆଗକୁ ଯାଇକିରି। ୱାନ୍ସ ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଯାଅ, ଦେଖିବ ତୁମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସେଫ୍, ତୁମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସେଫ୍, ତୁମର ଆଗକୁ ମାନେ ଯଦି ବି ତୁମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଙ୍କା ପିଲାପିଲି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ତୁମେ ସେଭ୍ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ଘର ହେଙ୍କା ସବୁକୁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ନା। ଆଉ କିଛି ପିଲା ବି ଘର ପ୍ରେସର୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ବି କରୁଥିବେ, ସେମିତି ଆଉ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରିକି ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି? ମୋତେ ଲାଗେ କି ମାନେ ଯେଉଁ ଡେଞ୍ଜର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଅଧିକ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କେଉଁଥିରେ ରହୁଛି? ମୋତେ ଲାଗେ କି ପ୍ରେସର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ବି ଯିଏ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବ, ତାର ପ୍ରେସର୍ ତ କହିବାକୁ ମାନେ ମାନେ କହି ହେବନି। ମାନେ ଏମିତିରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ହେଇଯାଇଥିବ, ପ୍ରିପେୟାର ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ତ ଘର ମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବେ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିକିରି ପଢ଼ୁଥିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସେମିତି ଏତେ ତାଙ୍କର ନଥିବ, ମାନେ ଯାହା ପାଇବେ ସେୟା ଖାଇଦେଇ ଆସି କେମିତି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଜବ୍ କରିବି। ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତୁମର ଲକ୍ ବି ସାଥ୍ ଦେବା ଦରକାର ନା। ଆମେ 90% ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବା, 10% ଲକ୍ ବି ସାଥ୍ ଦେବା ଦରକାର।
ଆଉ ସେମିତି ମାନେ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ବି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସବୁଠାରୁ। ଆଡ଼େ ପଇସା ନଥିବ ପଢ଼ିବାକୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ପକେଇବାକୁ ପଇସା ନଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ଦେଖିଲେ ତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସର୍ଟନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଦିଆହେଇଥିବ କି ତମେ ହେଉଛି କେମିତି କାମଟା କରିବ। ସେମିତି କରେକ୍ଟ। କାମର କିଛି ନଥିବ, ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ନଥିବ କି କେତେବେଳେ ଫିକ୍ସ ମାନେ ପିରିୟଡ଼ ନଥିବ। ତାଙ୍କର ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇକ୍ୱାଲ୍। ତ ମାନେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା, ତ ମାନେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବଢ଼ିବ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କେମିତି ବହୁତ କ'ଣ ରହିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ତ ଏବେ ସବୁ ପିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ହେଉଛି ୱାର୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ସେଇଟା ପୁଣି କରିପାରିଲେ ହେବ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିବା କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ ବି ଯଦି ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଯାହାର ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି, ସେମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱାର୍କ କରିକିରି ବି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଆସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ 30,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ସାଲାରୀ ପାଉଛି, ତ 60,000 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ସାଲାରୀ ପାଉଛି, ତ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେବ? ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ ଆମର ସାଲାରୀ ଅଧିକ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ସାଲାରୀ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇ ୱାର୍କ ଲୋଡ଼୍ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆମର ମେଣ୍ଟେନ୍ ନାହିଁ ଠିକ୍, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବାନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ 30,000 ହଉ ପଛେ ତୁମେ ଘରେ ଆସି ଖାଇ ପିଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରମୋସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି ବହୁତ ଖରାପ ନୁହେଁ କିଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି ଭଲ, ଖାଲି ପ୍ରେସର୍ ଟିକେ ପଡ଼େ ଆଉ। ତ ଆଜିକାଲିକା ବାପା ମା, ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସିକ୍ୟୁର୍ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି କି ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ ପିଲା କେବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଉ, ସେମାନେ ଚାହିଁବେନି ନା। ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଆଉ ବି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା କି ମୋ ଝିଅ କି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଲା। ଏବେ 58 କି 60 ଯାଇ ତ କାମ କରିକିରି ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ମାନେ ସାଲାରୀ ହେଉଛି ମନ୍ଥର ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ମିଳିଯାଏ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର କିଛି କମ୍ପାନୀ ହିଙ୍କା ଅଛି ସେମାନେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କିଛି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ପଇସାର ସର୍ଟନ୍ଟି ନଥାଏ। ସେମାନେ ମାନେ କରେକ୍ଟ। କେତେବେଳେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଲାଷ୍ଟ ଦେବେ, କେତେବେଳେ ଦେଉନଥିବେ, 2-3 ମନ୍ଥ ଦେଇନଥିବେ, ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସିକ୍ୟୁର୍ ଥାନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କି ଆମ ଛୁଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କଲେ ସିକ୍ୟୁର୍ ଲାଇଫ୍ ଥିବ ତାଙ୍କର। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ କମ୍ ଟାଇମ୍ କାମ, କି ଆମେ କମ୍ କାମ କରିବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ମିଛ? ଏଇଟା ସତ, ଏଇଟା ଅବଭିୟସଲି ସତ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଟାଇମ୍ ତୁମର ସେଭ୍ ରହିଲା, ତୁମେ ଗଲ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲ, ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ କି ତୁମେ ଗଲ ରାତିରେ ଆସିଲ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ତୁମେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲ, ତୁମ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ଆସିଲା, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍। ଜବ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଗୋଟେ 5-6 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଯଦି କରୁଛି, ତ ତାର ସେଇଟା ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ନା ୱର୍ଥ ନୁହଁ, ମାନେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବ ସେ ନା ପାଇବନି କିଛି? ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ ପିଲା ଉପରେ। ସେ ପିଲା କ'ଣ ମାନେ ସେ ପିଲାକୁ ଲାଗିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ହେଉଛି ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ମୋର ୱର୍ଥଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଆଡ଼େ ପଢ଼ୁନଥିବି କି ସେ ପିଲାଟା ପଢ଼ୁନଥିବ, ସିଏ କହିବ କି ମୁଁ ଏମିତି 5-10 ବର୍ଷ ମୁଁ ପଢ଼ି ଚାଲିବି, ସେମିତି ମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ପଢ଼ୁନଥିବ, ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟ ଗଲା ନା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 5 ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଛି, ମାନେ ତା ଲକ୍ ସାଥ୍ ଦେଉନି, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ବି କରୁଛି, ଦିନେ ଦିନେ ତୁମେ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଛ ମାନେ ତୁମ ଲକ୍ ସାଥିରେ ହିଁ ଦେବ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲି ମୋ ଲକ୍ ସାଥ୍ ମାନେ ମୁଁ ପାଇଲିନି କିଛି। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ତୁମେ କଷ୍ଟ କରିଥିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତୁମେ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ଚାକିରି ପାଇବ। କରେକ୍ଟ। ତ ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ମନେକର ବହୁତ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 2026 ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ତ 2026ରେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରିବାଟା ବେଟର୍ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାଟା ବେଟର୍? ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମୋତେ ଲାଗେ ପିଲାଟା ଉପରେ, ତା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଘର ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଯଦି
ଘର ସିଚୁଏସନ୍ ତାର ଭଲ ନଥିବ ସେମାନେ ମାନେ ସିଏ ଚାହିଁବ କି ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଲାରୀ ହିଙ୍କା ଆସିବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରିବି ତା ସହିତ ପଢ଼ିପାରିବି। ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁର୍ ଲାଇଫ୍ ଜବ୍ର ସିକ୍ୟୁର୍ ସହିତ ଆମର ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମର ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ପଇସା ଆସିଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଇଟା ସେମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରିରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିକୁ ସୁଇଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। କରେକ୍ଟ। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବହୁତ ପିଲା ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଫେଲର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ସୁଇଚ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଜବ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ନା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଫେଲର? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିବାକୁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଫେଲୁଅର୍ ବି କହିପାରିବାନି, କାରଣ ସେମାନେ ଫେଲୁଅର୍ ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଫେଲୁଅର୍, ହେଲେ ସେ ପିଲାଟା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଯାହା ହେଉଥିବ ସେ ତ ସେଇଟା ଜାଣିଥିବ ନା। ଯଦି ବି ଗୋଟେ ପିଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛି 3-4 ବର୍ଷ, ତାକୁ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେବନି ଆଉ, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖୁଛି ତା ମାର୍କ କମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଥିବ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ର ଯେମିତି ହେଲାଣି କି କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଲାକୁ ସେ ଷ୍ଟେ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, କେଉଁଟା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଫର୍ଜରୀରେ ପଳାଉଛି ପଇସା ହେରିକା ନେଇକିରି। ଆମର କ'ଣ ମେଣ୍ଟାଲି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁନି ନା, ଯେଉଁ ପିଲାର ଅବିକା ଘର ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବ କି ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଥିବ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଶୁଣିଲାକୁ ସେ ପୁରା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ କି ଆମେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ତ କହିବି ଗୋଟେ ଜବ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାରଟା ସେଇଟା ତୁମେ ଗୋଟେ ଫାଶରେ ମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା ଭଳି। ତମେ କରେକ୍ଟ। ଲାଗୁଥିବ କି ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ବର୍ଷଟା ମୋର ଯେମିତି ଯାହା ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବାନି କି ଆମର ଚାକିରି ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଆମେ ମନରେ ଥିବ କି ହଁ ଆମେ ଯାହା କରିବା ଆମ ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲାକୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ପଳେଇଥିବ ପୁରା 100ରୁ ଯଦି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 100 ଦେବ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିବ 95। କରେକ୍ଟ। ତ ବହୁତ ପିଲା ମାନେ କଟଅଫ୍ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଟଅଫ୍ ବହୁତ 1 ମାର୍କରେ, କିଏ 2 ମାର୍କରେ, କିଏ 5 ମାର୍କରେ ସିଏ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଫେଲରଟା, ମାନେ ପିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ବି ରହୁନି କି ଆମେ ଜବ୍ ପାଇବୁ କି କଟଅଫ୍ ଯାଏ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ବହୁତ କଟଅଫ୍ ପିଲା ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ସେ କଟଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ ଭାବୁଥିବ, ହେଲେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଫର୍ଜରୀ ହେଉଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ସେଇ ଜାଗାଟା ପହଞ୍ଚିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପଇସା ଦେଇକିରି ମାନେ ପିଲା କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେ କଟଅଫ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେମିତି ହେଇଥିବ କି ନାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହେବନି। କାରଣ ଗୋଟେ ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟେର ପଇସା ଏତେ ନଥିବ ନା, ସେ ତା ନିଜ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବ। ତ କରେକ୍ଟ। ସେ ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲି ମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଭଳି ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ନହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକି ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ମୋତେ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଏତିକି ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ସେ ତା ନିଜକୁ ନିଜ ସେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଯଦି ବି ଜଣକୁ ଲାଗୁନି କି ନାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ପାଇବି, ତ ସିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ସେ ଯେମିତି ଯାହା ହେଲେ ପାଇବ। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଥିବ ମାନେ ସେ ପାଇବ। କରେକ୍ଟ। ତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଆଉ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କରେକ୍ଟ। ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ମେନ୍ ହେଲା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ମାନେ ତୁମେ କେତେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିକି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଏବେ ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି କି ଆମର ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଭର୍ସେସ୍ ମାନେ ଆମର ମାନଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍, ତ ପ୍ରିଫର କେଉଁଟା ବେଟର୍? ପ୍ରିଫର୍ ବେଟର୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ କ'ଣ। ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ସେଇଟା ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମେ ସେଇଟା ମାନେ କାପାବିଲିଟି ନୁହେଁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ ଅଲଗା ଜବ୍କୁ ସୁଇଚ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କରେକ୍ଟ। ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ନାଇଁ ମୋର ହେଉନି ମାନେ ମୁଁ ଗଲା 8-9 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ହେଉନି ମାନେ ମୁଁ ଲଗେଇ ମାନେ ଚାଲିଥିବି। ଆମକୁ ସେଇଟା ଲାଗିବା ଦରକାର କି ଆମେ କେଉଁଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରୁଛୁ, ଆମକୁ କେଉଁ ଜବ୍ଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତ କହିବେ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିବା କି କରେକ୍ଟ। କହିପାରିବା କି ଆମକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଇଟା ଆଉ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଦେଖିକି ବି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କରେକ୍ଟ। ତ କାହିଁକିନା ତୁମେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାରେ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଯାଇକିରି ତୁମେ ତୁମ ନିଜର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ସେଇଟା ବେଟର୍ ନୁହଁ।
ବେଟର୍ ହେବ ତୁମେ ଦେଖ ତୁମକୁ କେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମେ କରିପାରିବ କାରଣ ତୁମେ 2-4 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ ତୁମେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ଟାରେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରୁନ କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେସର୍ ଅଛି କି ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇବ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇବ ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରେସର୍ରେ ତୁମେ କିଛି କରନା ଯଦି ତୁମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତୁମେ ରିଅଲ୍ରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ କରିବାର ଅଛି କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ହେଉ କି ମୋତେ ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ ଯିବାର ଅଛି କି ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଫିଲ୍ଡରେ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ତୁମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେ ଜିନିଷ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିପାରିବ ଦେନ୍ ବେଟର୍ ହେବ ତୁମେ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଯାଅ କିନ୍ତୁ କାହାର ପ୍ରେସର୍ରେ କେଉଁ ଘର ଲୋକ କିଏ କହିଲା କେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ କହିଲା ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଇଏ ମୋତେ କହିଲା ତାକୁ ତୁମେ ଫଲୋ କରନି ବେଟର୍ ହେବ କି ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା କଲେ ତୁମେ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ 100% ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବ ନା ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିପାରିବି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କାପାବୁଲ୍ ଅଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତ ବେଟର୍ ହେବ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଫଲୋ କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ତମ ଲାଇଫରେ ତମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯିଏ ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ସେ ଖାଲି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍କୁ ନ ଧରିକି ସେ ଲାଇଫରେ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଏ ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ରହିଲା ପ୍ଲାନ୍ ବି ଗୋଟେ ରଖିବା କଥା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରଖିବା କଥା କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ପ୍ଲାନ୍ ଏ ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇ ଯାଉଛି ଗୋଟେ 2023 କି 23ରେ ବାହାରିଥିଲା RI ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭଲ 24ରେ ଆମେ ପକେଇଲେ 26 ହେଲାଣି ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ବାହାରିନି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଥିଲେ ଆମ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ରିଲାକ୍ସ ରହିବ କି ନାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। କରେକ୍ଟ ତ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ତୁମର ପ୍ଲାନ୍ ବି ନଥିବ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅଛ 6 ବର୍ଷ ତୁମେ ୱେଷ୍ଟ କରିସାରିଲଣି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କିଛି କରୁନ ତୁମେ ଗୋଟେ କିଛି ବି ଜବ୍ କରୁନ ଘରେ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଘରେ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ ଦେନ୍ ତୁମେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ହଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ତୁମର କିଛି ହେଉନି ଦେନ୍ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ତୁମ କତିରେ କିଛି ନଥିବ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଦେନ୍ ତୁମେ ସବୁ ଯାକ ଟାଇମ୍ ସବୁଦିନ ତୁମେ ଗୋଟେ ସବୁ ଇୟର୍ ତୁମେ ଲଗେଇଦେଲ ତୁମେ 5-6 ବର୍ଷ ତୁମେ ଲଗେଇ ସାରିଲଣି କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଉନି ତୁମେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି ହେଇଗଲଣି ତ ଦେନ୍ ବେଟର୍ ହେବ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କର ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ତୁମେ BED CT ବି କରିପାରିବ ୱିଥ୍ ତୁମେ ତା ସହିତ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ତାପରେ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଦେନ୍ ତୁମେ କିଛି ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଜବ୍ ବି କରିପାରିବ ତୁମର ବ୍ୟାକଅପ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ମେଣ୍ଟାଲି ବି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ତୁମେ ରହିବ ତୁମେ ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବ ତୁମ ଘର ଲୋକ ବି ତୁମକୁ କିଛି କହିବେନି ଦେନ୍ ତୁମେ ବେଟର୍ ହେବ ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ନ କରିବ ବ୍ଲାଙ୍କ ହିଁ ବସିବ ଘରୁ ତୁମେ ପଇସା ଆଣିବ ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ଆମର ଘରେ ଏତେ ପଇସା ବି ନାହିଁ ଆମକୁ ବସେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ ରହୁଛି ବାପା ମା ବି ପ୍ରେସର୍ ରହୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହୁନି ତ ପ୍ରେସର୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ଆଉ ତୁମେ ମେଣ୍ଟାଲି ତୁମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବା ଏତେ ଇଜି କଥା ନୁହଁ ନା ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ଏଇଟା ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି ରୋଜଗାର ଆମର ଯେତିକି ବଢ଼ୁନି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତ ଆମର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଯଦି କିଛି ନ ରହିବ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ୍ କିଛି ବାହାର କରିବାନି ତ ଆମେ କେତେ ଦିନ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ବେଟର୍ ହେବ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ସୋର୍ସ ରଖ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ହେଉ କି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ନ ରଖିବ ତ ତୁମେ ଲାଇଫ୍ରେ ତୁମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାଧା ଦେବ ତ ବେଟର୍ ହେବ ସେଇଟା ଫଲୋ କର ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆସିବି ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।